السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کا یقین، تو دشمن آپ کے اوپر 100 اونٹ کا انعام رکھا ہے اور انعام کی لالچ میں ہر شخص گلی گلی کوچے کوچے میں گھس کے دیکھ رہا۔ آپ ایک خفیہ راستے سے جانے کے باوجود سراخا آپ کا پیچھا کرتے کرتے پہنچ گیا۔ لگاتار 2 مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کیا، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تیسری مرتبہ کیا، سیم گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے اور ہاتھ شل ہو گیا۔ اب کی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراخا آپ میرے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے انعام کی لالچ میں، لیکن یاد رکھو وہ دن کیسا ہوگا جس دن کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ کسریٰ کے کنگن، ایران کا وہ بادشاہ قیصر اور کسریٰ، وہ اپنے ہاتھ میں کنگن پہنا کرتا، سونے کے کنگن، اور اس پہ ہیرے جوہرات لگے، دنیا کے مشہور کنگن اس زمانے، وہ کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراخا تو فوراً سراخا پلٹ گیا، جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، پھر وہ واپس نہیں چلے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ بھی کافی طویل واقعہ ہے۔ وہ جو شخص آپ کو لکھ جا کے چھوڑا، پھر واپس آ کے گھر میں اطلاع دی، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ کافی وقت گزر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ اول۔ آپ کا دور چل رہا اور آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تقریباً 12 سال آپ خلیفہ رہے، امیر المؤمنین رہے۔ بہرحال اس بیچ فرماتے ہیں سراخا کی طبیعت خراب، ایسی طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، کوما میں چلے جا رہے ہیں، غشی طاری ہو جائے، بے ہوش ہو جا رہے۔ گھر کے افراد، حکیمہ ہاتھ چھوڑ ڈالے، خاندان کے لوگ آ کے جمع ہو گئے۔ کچھ دیر پہ ذرا سا ہوش آتا تو آنکھ کھلتی، خاندان کے لوگوں کو دیکھتے اور مسکراتے۔ سراخا نے کہا، کیا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں مرنے والا ہوں؟ نہیں، جب تک میرے ہاتھ میں وہ کنگن نہیں آئیں گے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ دیکھو آپ، یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کا یقین۔ انہوں نے کہا میری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کنگن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن کیسا ہوگا سراخا جس دن کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہو۔ وہ کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھ میں جب تک نہیں آتے مجھے موت آنے والی نہیں۔ جبکہ حکیمہ ہاتھ چھوڑ دیے، واقعی موت آنے والی نہیں۔ پھر وہ صحت مند ہو گئے، بعد میں اسلام قبول کر لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ایران کا وہ شہر مدین جس کو فتح کیا گیا،
कैसर और किसरा, या दो एक ही बादशाह के नाम है या अलग अलग है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शहर को फतह किया गया किसरा। इतना ज्यादा माल, इतना ज्यादा माल, इतना ज्यादा माल, आज तक बैतुल माल में उतना माल नहीं है। सहाबा वो ऊंटों पे लाद कर वो सोना, वो चांदी, वो हीरे, वो जवाहरात, बहुत सारा माल लेकर आए, बहुत सारा। वो शहर को फतह करना एक बहुत बड़ी काम है। लाए माल एक जगह पे रखे, फिर वो माल की गिनती हुई। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। आपने कहा लिस्ट लेकर आओ, इतने किलो सोना, इतने किलो चांदी, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना फला, इतना जानवर, इतने रकबा जमीन, इतना फलाना, इतने गुलाम, इतने ये, इतने ये, इतने ये, वगैरह 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 वगैरह, ऐसी बड़ी फेरिस्त। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा क्या बस हो गई? हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत बड़ी फेरिस्त। जितने भी जगह हम जीते हैं, जहां से कहीं भी माल आया है, कई गुना ज्यादा। तो बोले ये फेरिस्त गलत है। आपने उस फेरिस्त को फाड़ दिया। कहा कि या तो आप लोग कुछ माल वहां छोड़कर आ गए, या यहां पर गिनने में कहीं गलती हो रही। सहाबा कहने लगे वहां तो कुछ नहीं छोड़ा, झाड़ू मार कर आ। अब यहां जो है वो लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, जाओ फिर से लिस्ट बना के लाओ। फिर गए, जाकर एक 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 चीज को इतना ये तोल माप के करके, इतने किलो सोना, इतने किलो चांदी, सोने में ये, उसमें ये, उसमें फलाना, उसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इतनी बड़ी लिस्ट के पूछो। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो लिस्ट पेश की गई, फहरिस्त। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पढ़ा, देखा क्या बस और कुछ है? नहीं अमीरुल मोमिनीन, सब कुछ है यही। ये लिस्ट भी गलत है, जाओ दूसरी बना के लाओ। सहाबा कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, कहीं आप हम पे शक तो नहीं कर रहे हो? आपने कहा नहीं, मैं शक नहीं कर रहा आपके ऊपर। मुझे ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये जवाहरात नहीं चाहिए। मुझे वो कंगन चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दिन कैसा होगा सुराखा, जिस दिन तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन हो। सुराखा भी मौजूद। सब कुछ गलत हो सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी गलत नहीं हो सकती। जाओ फिर देखो, वो कंगन मिलना ही चाहिए। अगर आज नहीं मिलेंगे तो फिर कब? या तो वो कंगन यहां पर है, या तो वो कंगन वहां पर। मुझे वो कंगन चाहिए। ये टनों का सोना चांदी मुझे नहीं। ईमान। फिर पूरे सहाबा बड़े जोश और खरोश के साथ एक एक चीज झटक झटक कर देखने लगे। जो संदूकों में सोना भरा हुआ होता था, अशरफियों से भरे हुए बड़े बड़े संदूक, उसको पूरा खाली करके हौदा लगाकर मार मार के देखा, तो देखा एक संदूक के बॉटम में एक कुछ खाना है।
तय में। फिर उन्होंने उसको कुछ खोल के करके निकाला, ड्रॉ निकाला, तो देखा 2 बड़े बड़े कंगन चमकते हुए, आहा हा हा हा, सोने के कंगन हीरों से चमकते हुए, जवाहरात से लगे। वो फौरन वो कंगन सुराखा के हाथ को लगे और वो 2 कंगन लेकर सुराखा ने बड़ी खुशी खुशी रोते रोते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। मिल गए मिल गए मिल गए, आए अमीरुल मोमिनीन, कंगन मिल गए, कंगन मिल गए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते कहने लगे, सच कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो दिन कैसा होगा सुराखा जिस दिन किसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में हो। ये वही दिन है सुराखा, ये वही दिन, याद करो, ये वही दिन है। तुम घोड़े के पीछे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भाला लेकर आए थे। सुराखा रोने लगे, सच कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो दिन कैसा होगा सुराखा जिस दिन किसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में। ये था ईमान, ये था यकीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर सहाबा का यकीन मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं। ऐसा यकीन पैदा करो, ऐसा ईमान पैदा करो। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये पार्ट 2 हुआ, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल भी हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।